ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। दिन रात गोलीबारी होंदी रहती है। यह हालात यूक्रेन तो वापस खन्ना आए विद्यार्थी ने मीडिया सामने बयान किए। अपने बेटे के सुरक्षित घर आने ते परिवार वालों ने हार पहना के उसका स्वागत किया ते लड्डू भी वंडे गए। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ? दिक्कत तो सर बहुत था सर, 8 घंटे 9 घंटे चले हैं, पैदल चले हैं 10 घंटा। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था वहाँ का, डाउन था और स्नोफॉल भी हो रहा था, तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा था, ऊपर से 10 घंटा पैदल चलना, वो भी रात में। और बात करूँ इंडियन एम्बेसी का, फ़िलहाल तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं हमारा, फिर भी चल के गए और 2 दिन वहाँ रुके और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और ठंडा इतना था, ना शेल्टर था वहाँ पर, ना खाना पीना की कोई व्यवस्था नहीं था। फिर हम लोग 2 दिन रुकने के बाद फिर हॉस्टल वापस आ गए कि एटलीस्ट वॉर से कुछ हो ना हो, ठंडा से और भूख से आदमी मर जाता वहाँ पे। और फिर गोली वगैरह सब चीज़ चल रहा था यूक्रेन में। फिर हम लोग दूसरे जगह फिर गए, वहाँ से 400 किलोमीटर खुद से बस अरेंज किया और रोमानिया बॉर्डर फिर गए, वहाँ पास आउट हुए हम लोग। और होने के बाद लगभग 4 दिन हमें शेल्टर पर रखा गया, वहाँ पर खाना पीना वहाँ सही था। और जो रोमानिया लोग थे वो बहुत ज़्यादा हेल्प किए, उन लोग का नेचर बहुत सही था। कौन सी सिटी में रहते थे वो? लवीव। किस चीज़ की स्टडी के लिए गए थे आप? MBBS। कितने समय से गए? 2 साल हो गए सर। और कितने के स्टूडेंट है जो आपके साथी वगैरह? लगभग हम लोग 18-19 लोग थे जो वापस आए हैं। अभी तो और भी लगभग मेरे हिसाब से 11,000 और स्टूडेंट फंसे हुए हैं। और बात करूँ खार्किव और कीव की, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल उड़ा दिया है, कॉलेज उड़ा दिया है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है फिलहाल। अभी भी अच्छे खासे स्टूडेंट वहाँ पर बंकर में फंसे हुए हैं, जिन्हें 1 सप्ताह से खाना भी नहीं मिला हुआ है। हमें भी 2 दिन से खाना नहीं मिला था, 3 दिन से खाना नहीं मिला था। और फिर भी यही उम्मीद था कि घर जाएंगे तो एटलीस्ट आदमी ने 9 घंटे पैदल चला हमने। टेम्परेचर भी खासी थी, कई लड़के बेहोश हो गए थे वहाँ पे, और जिन्हें हॉस्पिटल भी लेके हम लोग गए। और फिर दोबारा वहाँ से हॉस्टल भी वापस आ गए थे कि फ़िलहाल तो एटलीस्ट ठंडा तो ना लगे, एटलीस्ट कम से खाना तो मिले हॉस्टल में। कैसे हालात हैं वहाँ जंग के? बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बता तो रहा हूँ मैं आपको। कीव और खार्किव पूरा ख़त्म हो चुका है, कब्रिस्तान पूरा बन चुका है वहाँ पे। वापस वहाँ से आने का, क्योंकि जो 10 किलोमीटर हम लोग पैदल, जो 40 किलोमीटर पैदल चल के गए हैं, उम्मीद नहीं था कि फिर दोबारा हॉस्टल वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, ना कोई सर्विस थी, इंडियन एम्बेसी ना कॉल उठा रही थी हमारी। फिर भी हिम्मत करके 40 किलोमीटर पैदल गए और फिर 20 किलोमीटर फिर दोबारा वापस आए। और बस नहीं मिल रही थी, कैसे कैसे रोड पर वो करके फिर गए। और ठंडा इतना था कि रोड पर हमें कंबल मांगना पड़ रहा था लोगों से कि फ़िलहाल कोई कंबल दे कि हम लोग ओढ़ें, क्योंकि ऐसे ये नॉर्मल ये शर्ट पहनकर और ये जितना भी जैकेट पहन लूँ वो स्नोफॉल में नहीं हो सकता है। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी कपूरथला ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ 13ਵਾਂ ਅਤੇ 14ਵਾਂ ਆਲ ਬਰੀਡ ਓਪਨ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 40 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। तो आए ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਡੌਗ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਕਿਹੜਾ ਡੌਗ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਖਾਸ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੌਗ ਲੱਗੇ? ਖਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਪਮੇਰੀਅਨ ਪਗ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ, ਬੁੱਲੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। डॉग शो साइंस कम्युनिकेशन का पार्ट बनाया है, बिकॉज डॉग्स अपने आप च एक बहुत इंपॉर्टेंट साडे ईकोसिस्टम का हिस्सा है, ਜਿਹੜੇ कि बड़े ईजीली असी डॉग्स के थ्रू लोगों को बायोडाइवर्सिटी के बारे च दस सकते हैं, डोमैस्टिकेटेड बायोडाइवर्सिटी के बारे च। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? जी मैंने दसिया गया है कि इस डॉग शो च तकरीबन 200 के करीब डॉग्स ने पार्टिसिपेट किया है, और अबाउट 35 ब्रीड्स अज इत्थे रिप्रजेंट हो रही हैं, जिन्होंने तुसी देख सकते हो। और इन्हां ब्रीड्स की मेन एक स्पीशीज़ है ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2020 ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੋਅ ਜਰਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆਏ ਆ ਉਹ KCI ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜੱਸਲ ਜੀ ਤੇ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ 2 ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ 3 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਡੌਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਵਧੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ? ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ? ਕਨਾਈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਸਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਠੋਲਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਠਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਠੋਲੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹਿਆਂ ਗੜੀ ਆਣ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋਬਨ ਵਾ, ਉਹ ਵਿਠਵਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਠਵਾਂ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੋਗੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਆਦਮੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਘਰੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 2 ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਘਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਠੋਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਠੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੜਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਪੂਣਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸਰ? ਇਹਦਾ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਜੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਆਨ ਲਿਖਣੇ ਆਂਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨੋਂ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਫੁਟੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਰਜ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਫੈਰੋਚੇਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਨ ਦੀ ਡਰੇਨ ਨੇੜੇ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਚੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਚ ਨਾਲੇ ਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਥਾਣੇ ਪਿੰਡ ਫੈਰੋਚੇਚੀ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਦਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਤਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 75 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਹੈ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 12 ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਹਾਣੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੂਡ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੂਡ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਗਭਗ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਅਸੀਂ ਮਟਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਨਲੈਸ ਫਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਨਲੈਸ ਐਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਰਕ ਦਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਹਾਣੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਚਟਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਹਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਮਨ ਜੂਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਰਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਚਾਰ ਖਰੀਦੋ। ਸਰ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 4000 ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਫੀ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਦੀ, ਕੁਲਫੀ ਤੋਂ ਸਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਹਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਰਿਊਮਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 80-90 ਰੁਪਏ ਜਾ ਖੜੂਗਾ ਸਰੀਆ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬਾੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਚੋਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਪੈਪ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, 1 ਵਾਰੀ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੇ ਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਸੀਗੇ, 2 ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਏਸੀ ਦੇ ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਏਸੀ ਦੀ ਪੈਪ ਤੋੜੇ ਆ 2-3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਭੈਰੋ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਬਸ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਸੀਬਲ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਜਟਾਣੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਗਤਪੁਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜੋ ਤਾਂਬਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਾਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਬਾਮਾ ਖੋਲੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਮਾ ਖੋਲੀਆ ਜਗਤਪੁਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਗਤਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਆੜੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਬੇਲਾ ਚੌਕ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਜੀ ਕੇਬਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂਬਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜਾਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ 3-4 ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ 7 ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 13ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀ 500 ਜਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ? ਹਾਂ, ਖੁੱਲ ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5000 ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਉਧਰ? ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ 5 ਕੱਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਜਾਣ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ 430 ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੈਰ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਇਹ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦੀ ਲੱਕੜ ਆ? ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਚ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ। ਮਰਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਕੜ ਹੈ? ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਲੱਕੜ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜੀ? ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ? ਇਹ 120 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਊਗੇ, 7-8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੂਗੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਸੰਭਵ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੱਤੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ? ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੈਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਕਾਠਗੜ੍ਹੇ ਜੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਦੀ ਪੰਪ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਲਾਣਾ ਆਇਆ। ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਭਰੀ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹੋਂ ਭਰੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਠਗੜ੍ਹੋਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਤੀ ਗੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਭਰੀ ਖੜੀ ਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਜੁੰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਇਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਬਟਾਲਾ ਬਾਂਗੜ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਗੁਰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਟਾਲਾ ਬੰਗਰੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਤਾ ਜਾ ਵਾ ਨੰਦੇ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਉੱਥੇ 3-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨੇ ਵਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 3 ਗੋਲੀ 4 ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਦਾਤਰ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੱਢੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ੱਕ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 34 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੀ 8:20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ 3 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਰੋਡਡ ਨੇ ਤੇ 2 ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਨਗਰ ਮੋੜ ਤੇ 4 ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1974 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੋੜ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਡਏ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ 2 ASI ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ASI ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘੇ ਪਿੰਡ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨੇ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ND ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਈ ਸਰ? 50,000 ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 25,000 ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਸਰ ਕੀ ਫਰਦਰ ਕੀ ਬਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿਵਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਯੈਸ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਰਲ ਵੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਮੋਰਲ ਉਹਦਾ ਹਾਇਰ ਰਹੇ, ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਇਨਫੈਕਟ ਨੈਵਰ ਦੇ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਕੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਲੋ
ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹਰਡਲਸ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀਗੀ अर्ਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿ ਬੇਟਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਬਸ, ਦੈਟਸ ਆਲ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਈਵਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਲੈਗ। ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਐਂਡ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ CISFC ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਚੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਆਏ 3 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤਸਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ASC ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਚੱਕੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੈਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਫਾਫੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, 2 ਲਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ। ਤੇ ASC ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮੈਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਉੱਗੇ NRI ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚੀਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਲਡਰ ਮਿਸਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ UK, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਉੱਪਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ
ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਆਹ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਐਸਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ DSP ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਸਸੀ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਘਨੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬੂਜਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੇਸ-ਕੂਸ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਅੰਬੂਜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਬੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਐਸ਼ ਡੈਕਾਂ ਚੋਂ, GGSTP ਦੇ ਐਸ਼ ਡੈਕਾਂ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਬੂਜਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਕਾਂ 'ਚ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਪਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਰਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ NOC ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ RTI ਖੁਦ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ NOC ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ NOC ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਵਜੇ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਿਗਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਫੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਮ ਦੀ 22 ਸਾਲਾ ਇਹ ਨਰਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਨਰਸ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੂਮਮੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। 12:27 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ?
ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ? ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 6 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਕੀ ਗਿੱਲ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ IPS ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ADSP 2 ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ACP ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ACP ਮਾਲਟੋਨ ਦੀ ਯੋਗ ਹਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 232 ਮਿਤੀ 26/11/21 ਜੁਰਮ 302 307 120 148 149 IPC 2554 ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਜਲੰਧਰ ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪਵਨ ਦੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਕੇਤ ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 69/22 ਤੇ 70/22 ਜੋ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕਰਨਾਲ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੁੱਧੂ ਅਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਉਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 4/3/22 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 7/3/22 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੌਰਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਢਗਾਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ 315 ਬੋਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 7.62 mm ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਢੰਗਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ। ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, अर्ਲੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਚਰਨੀਵਿਚ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਚਰਨੀਵਿਚ ਸੀ। ਚਰਨੀਵਿਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਚਰਨੀਵਿਚ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਫਸਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਕਲੂਡਡ ਸੀਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਰੋਮੇਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30% ਜਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਬਰਾਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਸਰ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰੀ ਵੂਮਨ ਸਾਲ ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੋਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਧੀ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਗਈ ਕੋਠੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਸੈਕਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਖਾਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 6 BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ BSF ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ BSF ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਸਾ ਵਿਖੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਖੋਂ ਸਤਾਏ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋर्ट ऑफ इंक्वायरी ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। और जो है से एक कांस्टेबल वो जो है से उसने फायर किया है, उसके 5 कलीग है से इंजोर्ड हुए हैं, जिसमें से एक अभी ठीक है, उनका कंडीशन स्टेबल है, और बाकी हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पुलिस को बुलाया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नहीं ड्यूटी ना आपसी झगड़ा था ना कुछ, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग नहीं हम लोग सारा डिटेल बताएंगे, आप लोगों को देंगे। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।